For ages, there is one saying that still holds true. Karma is the deciding factor of our destiny. Our scriptures, our traditions, beliefs, everything are based on this. We should incessantly keep working and performing without worrying about the fruits. But what to do when there is no equal opportunity given to you? What to do when the shortcomings of life deter your every dream? Where to go when all ways in front of you only lead to failure? What to do when there is no hope left? What to do when agony, pain and depression persist? When the world seems all over? મારી બેબીને ને મારું ભરણ પોષણ થાય એવું કંઈક મારે નવી કળા શીખવી જરૂરી હતી. અમારી આર્થિક સ્થિતિ એટલી સારી નથી કે અમે 7-8 હજાર ખર્ચીને પાર્લરનું શીખી શકીએ. બીકોમ કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારબાદ અમે 1 વર્ષ સુધી ઘણી જગ્યાએ એપ્લાય કરી પરંતુ મને જોબ ન મળી એટલે 1 વર્ષ હું તદ્દન બેકાર રહ્યો. આજના સમયમાં ઓછું ભણતર હોય અને સ્ત્રીઓને નોકરી મેળવવી અઘરી છે. એમ થયું કે હું કંઈ કરી શકું એમ નથી. હવે બસ યા તો મરો યા તો ભીખ માંગો. This is the scenario of one and many youth coping with the pressure of changing culture and economic upheavals in any and every section of the society. Moreover, the education system of India aims at providing education that generates employment. As a result, there is a great mismatch between the skilled human power required and skilled human power available. Also, given the vast size of India's informal workforce, the need to address the skills of the informal sector workers is a burning issue. In 2007, to address these circumstances, the government of Gujarat launched a livelihood generation mission, Ummeed, for the marginalized and underprivileged youth, with the basic idea of utilizing the immense energy of youth in a positive way. Aid at Action joined hands with the Gujarat Urban Development Mission to initiate and implement Ummeed through its flagship program of vocational training and skill development, known as the Initiative for Livelihood Education and Development. I lead. ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સને 2007ની અંદર 7,000 કરોડ રૂપિયાની ગરીબ સમૃદ્ધિ યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. 18 થી 35 વર્ષના યુવાન વિદ્યાર્થીઓને રોજગારી મળી રહે એવા હેતુથી નર્સિંગ, બ્યુટી પાર્લર એવા વિવિધ જાતના કોર્સીસની તાલીમ આપવામાં આવે છે. તાલીમનો સમયગાળો 3.5 માસ જેટલો છે. આમ કહી શકાય કે ખૂબ જ નજીવી ફી લઈને ટેકનિકલ અને રોજગારલક્ષી આ કોર્સ કરે છે. એ એવા કોર્સ છે કે પોતાની જે આંતરિક કલા છે, આંતરિક સૂઝ છે એ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી અને રોજગારી મેળવી શકે. એમાં આ સંસ્થા ખૂબ જ સારી રીતે સહભાગી થાય છે. Centers are running successfully over the years and they are fulfilling the standards set out by GUDM. Overall, 75% enrollment has been achieved so far, and successfully over the last 2 years, more than 84% enrollment and placement has been achieved. The program in its entirety aims at providing a platform where employable youth can be trained to meet the HR needs of business and industry, as well as their employability and entrepreneurial skills can be improved. Aid at Action started its interventions in 4 corporations, namely Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, and 7 municipalities. 14 I-Lead centers had been established in the respective project areas to disseminate livelihood education among the deprived sections of society. Now these centers have spread out and are 49 in number. This shows the inclination of youth towards skills-based training and their willpower to change the world through education. ઉમ્મીદમાં કોર્સ કર્યા પહેલાં અમારી ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ જ નબળી હતી, પરંતુ જ્યારથી મેં ઉમ્મીદમાં કોર્સ કરીને નર્સિંગનો કોર્સ કર્યો છે તે પછી ઘરને ટેકો મારા સેલેરીથી આવે છે તે બદલ મારા પપ્પા અને ઘરના બહુ જ ખુશ છે. અહીં આવ્યા પછી મને એવું લાગે છે કે નહીં, મારામાં કંઈક છે. પહેલાં મને કંઈ
એવું કંઈક એમ હતું કે હું કાંઈ કરી નહીં શકીશ. હવે હું દાજી ગઈ છું, મારી સ્કિન આવી થઈ ગઈ છે, મને જોબ પણ સારી નહીં મળે, મારું એજ્યુકેશન એ ઓછું છે, 10th જ કર્યું છે મેં. તો મને એમ થયું કે હું કાંઈ કરી શકું એમ નથી. હવે બસ યા તો મરો યા તો ભીખ માંગો, પણ નહીં, હવે તો મને હું મારા પગભર થઈ ગઈ છું. હવે મને એમ થાય છે કે નહીં, હું જીવું ને મારા 2 છોકરાઓ છે એનું હું ગુજરાન ચલાવી શકું છું. પહેલાં હું મજૂરી કરતો હતો. મજૂરી કરતાં કરતાં જ્યારે હું મેડિકલમાં ગયો ને ત્યારે મેં કોમ્પ્યુટર જોયું. ત્યારે મારી ઈચ્છા થઈ કે મારે કોમ્પ્યુટર શીખવું હતું, પણ અમારી મજૂરીના કારણે કોમ્પ્યુટરનો ટાઈમ આપી શકતો કે ના શીખી શકતો. મેં ઘણી જગ્યાએ તપાસ પણ કરાવેલી, પણ એની ફી એટલી હોવા છતાં ક્યાંય ભરી ના શકતો. ઉમેદમાં આવ્યા પછી મારામાં ઘણા બદલાવ આવ્યા કે જેમ કે મારા ડેવલપમેન્ટ આવ્યું, મારું ઇંગ્લિશ સારું થયું, મારું કોમ્પ્યુટર પણ ઘણું સારું થયું, અને તેના કારણે મને જોબ સરસ મળી છે કે કોમ્પ્યુટર ટીચર તરીકે. મેં કોઈથી વિચાર્યું પણ ન હતું કે મને એટલી સરસ જોબ મળશે કે હું ખુદ શીખતો હતો અને આજે હું કોઈકને શીખવાડી શકું છું. તો હું ઉમેદનો આભારી છું કે મને એટલા દરજા સુધી પહોંચાડેલો છે. ઉમેદ યોજનામાં જોડાયા પછી 1 by 1 મારી પ્રગતિ થતી ગઈ ને હાલ મારો સેલેરી 17,000 છે, જે મારા માટે ઘણી મોટી વાત કહેવાય છે. અને એનો બધો શ્રેય જાય છે ઉમેદ યોજનાને. એમ પાર્ટ 2માં પહોંચી ત્યારે મને આઈલમાં સંસ્થામાં પ્રોજેક્ટમાં હું જોઈન્ટ થઈ, ત્યાર પછી મને જોબ મળી. ત્યાં સુધી મેં ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું તો પણ મને જોબ મળી જ નહોતી, કેમ કે કંઈ સ્કિલ એવી હતી નહીં મારી પાસે કે હું કંઈ જોબ કરી શકું અને ઘરમાં કમાઈ મારા મા બાપને આપી શકું. મારા ખુદને પગભર તો થવું હતું, પણ કેવી રીતે થાવ એ માટે મારી પાસે કંઈ સ્કિલ નહોતી. અને આ બધું આઈલિડ સેન્ટરને લીધે થયું છે કે જે મને હોસ્પિટલમાં જોબ મળી છે, સારું એવું કમાઈને મારા મા બાપને આપી શકું છું. હું મારા મા બાપને ટેકો પણ સારો આપું છું ઘરમાં. એના લીધે હું આઈલિડ સેન્ટરની બહુ જ આભારી છું. મારી પાસે કોઈ ખાસ સ્કિલ હતું નહીં, તે માટે મેં ઉમેદ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા આઈલિડ પ્રોજેક્ટનો ખ્યાલ આવ્યો અને તેમાં હું જોઈન્ટ થયો. તેમાં મેં ટેલી એકાઉન્ટનો કોર્સ જોઈન કર્યો અને ત્યાંથી મેં સારું એવું સ્કિલ પ્રાપ્ત કર્યું. અને અત્યારે હાલમાં હું એક સારી એવી ફર્મમાં જોબ કરું છું એકાઉન્ટ તરીકેની. 2 વર્ષ પહેલાં મેં આઈલિડ જોઈન કર્યું ત્યારે હું 12 પાસ થયેલો હતો, FY રનિંગમાં હતું. ઘરમાં ફક્ત મારા કમાવાળા મારા પપ્પા જ હતા. મારા પૈસાની ગરજ પૂરી કરવા માટે મેં મારા પૈસા મહેનત કરવાની જરૂર હતી, તે માટે મેં આઈલિડ જોઈન કર્યું. આઈલિડમાં ઓછી ફીસ છે અને સારી ટ્રેનિંગ નોકરી અપાવી આપતા હતા, તેથી મેં આઈલિડ જોઈન કર્યું. આજે એમાં હું સારી કંપનીમાં જોબ પર લાગેલો છું અને સારી સેલેરી પણ મળે છે, તેથી હું મારા ઘરનો પૈસાની બાબતે બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકું છું. મારું નામ સચિન આમાણી છે અને મારા ફાધર છે ને છૂટક મજૂરી કરે છે. ભણવામાં ને એમાં પહોંચી શકતા નથી એવી આર્થિક પરિસ્થિતિ હતી પહેલાં. અત્યારે હું બિગ બજારમાં જોબ કરું છું. આઈલિડમાં હું કોર્સ કરેલો છે ટેલીમાં, અને ટેલીને મારફતે મને જોબ મળી ગઈ છે બિગ બજારમાં. અત્યારે મારે 6-7 હજાર જેવો પગાર છે અને આ પગારને લીધે હું મારો ભણવાનો ખર્ચો ઉપાડી શકું છું અને ઘરમાં પણ પૈસા હું આપી શકું છું. In the Umeed iLead program, skills training is offered in about 30 areas, including information technology, hospitality, dress designing, secretarial training, beautician courses, as well as mobile phone services and repair. The program is highly sensitive to market demand and takes up only those employable trades which have demand in the local market. The training curriculum is also designed in consultation with the local business establishments and enterprises. This not only ensures a match between the market or industry expectations and the skills of the trainee, but also helps in getting them entry-level jobs easily. શ્રીજી પેથોલોજી લેબોરેટરીમાં હું ડૉક્ટર દિલીપ માકડિયા પેથોલોજીસ્ટ તરીકે કામ કરું છું અને મારી નીચે આઈલિડમાંથી જે સ્ટુડન્ટ આવે છે એ ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરે છે. અને જે આઈલિડમાંથી સામાન્ય રીતે જે સ્ટુડન્ટ આવે છે પ્રમાણમાં એને પ્રાઇમરી નોલેજ હોય છે, એટલે અમારે શીખવામાં બહુ તકલીફ પડતી નથી. એ બેઝિક શીખીને ત્યાં આવે છે, એટલે અહીંયા અમે એને શીખવાડીએ ત્યારે એ ઝડપથી કેચઅપ કરી શકે છે. ઉમેદ સંસ્થાને અમે લોકો કહીએ કે અમને આવો સ્ટાફ જોઈએ છે તો એ લોકો તરત મોકલી દે છે. એટલે ખરેખર આ સંસ્થા આમાં નિમિત્ત બની છે. અને આપણા જે ગામડામાં ઇન્ટરનલ એરિયાની અંદર આ જે છોકરીઓ આવે છે, પહેલાં અમને યાદ છે કે આજથી 5-10 વર્ષ પહેલાં અમને સ્ટાફ જોઈતો હોય ને તો અમને એવી રીતના મળતો નહોતો, પણ અત્યારે અમને જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે અમને સ્ટાફ એક જ રાતની અંદર કોઈ છોકરીઓ છૂટી થાય ને તો બીજે દિવસથી અમારે ત્યાં સ્ટાફ આવી જાય છે. અમે અહીંયા NSDL અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું ટીન ફેસિલિટેશન સેન્ટર ચલાવીએ છીએ, જેના માટે અમોને કેન્ડિડેટ્સની વારંવાર રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય છે. અને ખરેખર આ જે વર્ક કરે છે આઈલિડ સેન્ટર એ આ લોકોને એમની અપલિફ્ટમેન્ટમાં ખૂબ જ કામ લાગે છે એવું મારું માનવું છે. કારણ કે જે લોકો બેલો પોવર્ટી લાઇનના હોય અથવા તો જેમની સિચ્યુએશન રિયલી પુઅર હોય એમના માટે આ સંસ્થા ખરેખર ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ માટે અમારે જુદા જુદા એક સ્કિલ માણસોની જરૂરિયાત હોય છે. આ સ્કિલ માણસોમાં અમારે કોઈ પણ એક ટેકનિકલ નોલેજ
થોડું પણ હોવું જોઈએ કે ટેકનિકલ નોલેજ હોવાથી માણસ થોડુંક મશીન ઓપરેટ સારી રીતે કરી શકે. આ સ્કિલ માણસો અમારે બહારથી મેળવવા ઘણા મુશ્કેલ હોય છે. આ માટે અમે 3 વર્ષ પહેલાં આઈલીડ નામની સંસ્થા છે જેમાં અમે દીપકભાઈ સોલંકીનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમને અમને એક સ્કિલ માણસો આપવાની શરૂઆત કરી અને ધીમે ધીમે માણસો ટ્રેન થવા માંડ્યા અને આજે ઘણા માણસો જેવા છે કે જે એમાં કામ કરે છે ને એકદમ આવ્યા ત્યારે ઓપરેટરની પોસ્ટ ઉપર આવ્યા હતા, અત્યારે સેટર કે સુપરવાઇઝર સુધી પહોંચી ગયા છે. Employability Potential Assessment, EPA, is an important component of the entire iLead program. It is a quick, methodical and staunch means to identify employment opportunities, skill sets in demand, potential employers, collaborators and profile of target area or group for employment generation. This forms the basis of finalizing the training courses and development of curriculum according to the market demand. In the last 5 years, Umeed iLead has enrolled 39,637 candidates, trained 37,944 candidates, and placed 29,175 candidates in and across Gujarat. This being just a start, there is a new wave of hope and success spreading all around. મારી દીકરીને ઉમ્મીદ ક્લાસમાં ટ્રેનિંગ જે મળી તે ટ્રેનિંગ મળ્યા પછી મારી દીકરી પગભગ થઈ ગઈ છે, જેના બદલ મને પણ મારી દીકરી ઉપર ગર્વ છે. There is a new wave of confidence and self-reliance spreading all around. અત્યારે લગી મારા આખા ઘરની જવાબદારી મારી ઉપર હતી. અત્યારે મારી દીકરી આ પોસ્ટ કરેલ પછી એ મારી સાથે મારા દીકરીની જેમ મારી બાજુમાં ઊભેલ છે. iLead is letting new hopes flow. મારો છોકરો અહીં ઉમ્મીદમાં કોર્સ કરવા આવે છે એટલે મને એમ કે મેં જો આ ધંધો કર્યો એ ધંધો મારા બાળક પાસે કરાવવો નથી. મારો બાળક સ્વેચ્છાએ કાંઈ નોકરી કરે એવું મારે મનની તમન્ના છે. iLead is churning out new leaders. Leadership is getting recreated. The future is getting recreated.